안녕하십니까. 반갑습니다. 오늘은 청평복귀섭리와 일련의 변화라는 제목으로 말씀을 드리도록 하겠습니다. 청평복귀섭리란 무엇인가? 첫째, 창조 본연의 에덴 동산 복귀를 의미합니다. 함축된 내용입니다만, 두 번째는 한국 청평이 사탄의 터전이 되어 이대왕님이 미코로 섭리로 탕감 복귀하는 내용인데, 청평 복귀를 위한 프로젝트가 있었습니다. 이 계획을 이루어 나가시는 내용이 이제 외적으로는 청평 복귀 섭리가 되는데, 다시 한번 말씀드리면, 참부모님 성화 이후 한학자의 하나님 뜻과 참부모님과 3대 왕권을 배반하고 천주족 타락을 하여 한국 청평 섭리의 모든 것을 사탄 주관권에 넘겨준 것을 다시 세우기 위해서 이대왕님 중심으로 3대 왕권과 가인아벨 승리한 국진감사원장님과 제사장 전도사 왕과 왕비로 된 종족적 메시아 가정들이 미국 테네시주 모리스타운 근교의 더닐에 있는 땅을 구입하고 잃어버린 청평 땅과 집과 청평 섭리를 미크로로 다시 찾아 세우기 위해서 기반을 닦고 있는 것을 뜻합니다. 참고적으로 테네시 청평 땅은 청정 지역입니다. 제가 와보니 맑은 공기, 맑은 물, 그 속에는 다슬기도 살고 가재도 살고 송사리도 살고 거북이도 살고 많은 물고기가 살고 또 각종 짐승도 많이 살고 있는 곳이었습니다. 외적 환경 복귀로는 땅을 복귀하셔서 완성하시고, 즉 땅 복귀라는 것은 만물 주관, 천국 환경을 복귀한다는 뜻이 되겠습니다. 지난번 말씀에 왕님께서 땅을 복귀하는 완성을 했다, 이렇게 말씀을 하셨습니다. 그 다음에는 내적 섭리 복귀로서 3대 왕권 정착 섭리, 즉 미국, 한국, 일본의 천정궁을 선정하시고 3대 국가를 중심 삼고 3대 왕권 정착 섭리를 내적으로 하셨습니다. 이 청평을 왕님께서 종종 하시는 말씀 중에 이곳은 세계평화통일성전 천북궁 본부고 절장 왕국 본부이며 평화경찰 평화군 본부다, 그런 말씀도 하시고, 훈독회 본부요, 초종교 초교파운동 본부고 종교통일운동 본부로서 종교가 통일되면 앞으로 통일교가 된다고 하시고, 또 아버님께서 통일교라는 휘호도 주셨습니다. 그 다음에는 아벨 유엔 본부요, 영연세 협회 본부요, 천정궁 3대 왕권의 정착 본부라 하셨고, 생명책 입적 축복 본부요, 천일국 본부요, 지상천국 생활훈련 본부로서 여기는 아침에 일어나면 감사로 기도를 시작하고 마칠 때에는 감사 기도로 끝나는 그런 생활을 하는 것입니다. 그래서 하나서부터 모든 생활이 훈련이라는 말씀으로 이렇게 주셨습니다. 그러면 환경복귀를 지난 1년 동안 어떻게 하셨는가 하는 몇 가지를 말씀드려 보도록 하겠습니다. 첫째, 청평 약수에 대한
정평 약수에 대한 내용인데요. 영상을 간단하니까 한번 보십시오. 이대왕님께서 생명수샘 정평 약수를 정하시고 좋아하시는 모습입니다. 2021년 9월 17일 날 개척을 하셨다고 합니다. 땅에서 거기에서 이 물이 다 여기 고여 있고 큰 산에 모든 물들이 여기 고여 있고 이 땅 안에서 미네랄을 먹고 여기서 천천히 나가는 거예요. 우리 홍직 씨가 제일 먼저 땅을 파고 있습니다. 네. 보세요 여러분. We've got some water down there. We're now starting to tap it. 약수의 시작점이 있습니다, 여러분. Okay, just a little more. 처음에 이게 진흙처럼 나오지만 이게 묻고 묻으면서 하면은 이게 천천히 이제 많이 중요한 게 See, folks, now coming out a little muddy. Let's get clear, brother. As you can see, it's coming out. Well, it's already cleaning up. It's already getting clear. See that? And once we bury that in, now we have fresh mineral water from the pipe. Woo! Hallelujah! Look at that clear water. Wow. 보세요, 여러분. Clear, pristine. Pristine. That is mineral spring water from the earth. Fresh, cool. 너무 시원하네요, 여러분. We're going to let it just flow for a little bit, but you can see already it become a coma. It's so clear already. We'll let it flow a little bit, and then we'll drink it as let it sit 몇 분만 걸리고 좀 나르고. Is the end of the pipe visible? Is the mesh supposed to stop? 여기 약수가 나오는 부분에 이 가지에 찼단 말이에요, 여러분. 보세요. We've got the crawdad right next to the spring bugs. Look how clean that means. It's super clean water. That means these guys are drinking from the source. Look at that, y'all. That literally came. You guys saw it, right? Came right from the source of this spring. Oh my gosh! Hallelujah! Praise the Lord Almighty. That is unbelievable. That is natural. 와, 여러분의 자연적인 수고, 물, 수고, 초가같이 주고받. 여러분, 우리 홍기가 우리 성이가 쳤습니다. Look at it, everybody. There's a young man right here, is my son-in-law. But he just found a stone with a concavenated natural
수구 많이 겨누었지 수구. And we can just channel the water right from there. Perfect. Creating that beautiful water. Oh my gosh, and this is where the crawdad was living. He was living here, now he's taking a bath. Now he's happy. Oh my Lord, hallelujah, praise God Almighty. Woo! Miracles and miracles. There. All right. Now they're starting to pack that mud in. All right. And they're making a mud-tight starting point here at the well. Natural. Oh, there's another crawdad right here. Look at that. You can catch him. There you go. All right, throw him in the pot. Unbelievable. There's a crawdad up here on this extreme steep mountain. Look how steep that is. Well, I don't know if you can see how steep that is. Jim, let's see. I don't think they get a feeling. I don't think they get a feel. Just how unbelievable steep that is. 이거 얼마나 가파른지 여러분 이거 카메라에서 볼 수는 없어요. 카메라에서 절대 느낄 수 없고 일단 진흙으로 덮고 그 다음에 이제 뭐 무슨 다람쥐나 뭐 무슨 짐승들이 다 덮는 거예요. 돌로 무게로 이제 일단 여기를 잡혔으니까 이제 여기 큰 비가 와도 홍수가 와도 이 물이 그냥 여기에 흘러나가는 것이죠. 자, 구멍들 다 채우고 홍중현 we are young people champions today, helping us bring the musu, from which thousands will be drinking the medicinal waters of the Chongpyeong holy ground. Hallelujah! Woo! Oh Lord, folks, this is what we're doing. We're actually going to get more of this piping, shoot it down here, shoot more in the waterfalls, and then it'll come out here like a shower. 여기까지 보겠습니다. 박수 한번 쳐주십시오. 이 청평약수 생명수가 왜 중요하냐면 내적으로는 성경 말씀에 계시록 22장 17절에 보면 원하는 자는 대가 없이 생명수를 받으라 하시더라. 사람이 살기 위해서는 물이 있어야 되거든요. 그래서 그 성경에는 생명수를 대단히 중요시 여기고 기독교가 가는 곳마다 생명수 역사가 있습니다. 특히 이제 모세 노정에서는 반석 샘물을 먹이면서 가지요. 그리고 왕님께서는 어떤 장소를 터전을 잡을 때 제일 먼저 산을 보고 물을 보고 그리고 들을 봅니다. 그것이 맞을 때 왕님은 그 땅을 좋아하시는데 이 청평 땅이 딱 왕님이 좋아하실 수 있는 그런 환경을 갖춘 땅이더라고요. 그래서 22년 3월 31일 날 왕님께서 저보고 청평을 지키라고 혼자 한 사람이 남아서 지키라고 하시면서 기도하라고 하시면서 앞으로 약수 치료 교관이 되라 그런 말씀하셨는데 지금 어떻게 하는지 지금 기도하고 있습니다. 4월 1일부터 계속 기도는 하고 있습니다. 두 번째는 청평 폭포입니다. 이 생명수 물이 흘러서 내려오면 이 청평 그 물로 청평 폭포를 만들었습니다. 이 영상도 간단하게만 보도록 하겠습니다. 이 폭포가 우리가 그냥 눈으로 볼 때는 폭포구나 이렇게 하는데 다른 데에 비해서 엄청나게 큰 폭포랍니다. 아주 미국에서도 몇 주 안 가는 그런 인공 폭포로서 그런 폭포래요. 그 폭포를 만드는데 우선 땅을 정리하고 나무를 뽑고 그 다음에는 큰 돌멩이를 갖다가 배치를 하시는데
그 배치하시는 것을 이대왕님께서 직접 지휘 감독하셔가지고 가장 아름답게 이렇게 만드셨습니다. 그래서 폭포 만든 사람도 몇 군데 만들어 봤지만 제일 크면서 이 폭포가 제일 아름답다고 그렇게 평가를 해줬답니다. 예. 그래서 이렇게 포크레인으로 큰 돌을 들어가지고 배치를 했습니다. 그래서 청평에 오면은 꼭 이 폭포에 들려가지고 기도를 하고 가셔야 됩니다. 왕님께서 이 폭포를 만들기 위해서 얼만큼 수고하셨는가 하는 것을, 그리고 왜 폭포를 만드셨을까 하는 것도 기도하시면서 은혜를 받고 가야 됩니다. 또 그 다음에는 시온샘 물이라고 하는데 저수지지요. 저수지. 그 저수지인데 시온샘이라면은 기드온 300 용사들이 전쟁에서 이 물을 먹고 승리했다고 합니다. 그 샘물로 연결해서 실로암 샘이 이렇게 파져 있었는데 그런 의미로서 실로암 샘이라는 말씀하시는데 이곳에는 개구리도 살고 또 많은 고기가 살고 또 뭡니까? 연꽃을 제가 생각할 때는 2개인가 캐다 심은 것 같은데 그냥 이렇게 많이 퍼졌어요. 아름답게 퍼졌습니다. 그리고 그 연꽃 이 시온샘에 피해 있는 잉어를 갖다가 넣으셨습니다. 그래서 잉어를 아버님이 굉장히 좋아하셨다고 그래요. 그래서 아버님이 잉어를 항상 밥을 주셨는데 그런 아버님의 심정으로 잉어에게 밥을 주시는 그런 모습인데 어떻게 주시는가 했더니 내가 주니까 안 와요. 그런데 왕님은 발로 이렇게 쿵쿵쿵쿵 이렇게 치시더라고요. 그러니까 그 소리를 듣고 잉어들이 쭉 와서 그 밥을 받아 먹었습니다. 그래서 그 잉어들이 때로 모여가지고 왕님이 주시는 그 잉어 밥을 먹고 있습니다. 여기 보면은 이 검은 점, 파란 점, 빨간 점이 있는 요건가 보네요. 요거 한국 잉어, 한국 잉어가 있고 일본 잉어가 있답니다. 한국 잉어는 요건가 요거? 그래 한참 설명을 해서 잉어도 이제 한국 잉어가 있고 일본 잉어가 있구나 그것을 알았습니다. 왕님이 이름을 지어 주셨습니다. 그리고 그 시온샘물이 쭉 내려오면 시내로 내려오면 실로암 샘이라고 명칭을 해주셨는데 이 실로암 샘입니다. 성경적으로 여기 이제 실로암 샘으로 눈을 씻었는데 눈병이 나섰다고 그러잖아요. 그 다음에는 천정궁입니다. 천정궁의 전경을 보셨고 여기는 주변 환경 티하우스도 있고 있습니다. 또 자녀분들이 같이 지낼 수 있는 그런 집도 옆에 이렇게
있습니다. 천정궁의 경치를 자주 보십시오. 얼마나 아름답고 멋있는지. 여기 있으면서도 감상할 줄 몰라가지고 천정궁이 얼마나 아름다운지를 모르는 사람들이 많이 있어요. 제가 어느 날 갑자기 하늘을 보니까 무지개가 떴더라고요. 천정궁의 무지개, 그 찬스를 제가 잡았습니다. 천정궁의 겨울 풍경, 그 천정궁의 달빛, 이렇게 천정궁의 가을, 뭐 이런 모습을 봤습니다. 그리고 이제 천정궁의 저녁 노을입니다. 저녁 노을, 해가 질 때에 그 햇빛을 받아가지고 이 나무가 이렇게 아름다운 빛을 발하는 광경을 찍어봤습니다. 그리고 그 옆에는 청평체육관을 만들었습니다. 그래서 청년들, 자녀분들 매일 이 체육관에서 훈련을 하고 계십니다. 그 다음에는 티하우스, 차 마시는 집을 또 이렇게 시온샘 저수지 옆에다가 만드셨습니다. 그래서 이 티하우스에 지금은 거의 다 됐는데 난방 장치까지 다 됐어요. 얼마나 멋있는지 몰라요. 여기에서 금붕어를 보면서 이렇게 차를 한 잔 마시면 아마 선경이라고 할까요? 지상 천국의 느낌을 받을 수 있을 것입니다. 그 다음에 텃밭입니다. 텃밭. 왕님께서 한국 성전에서 식사를 하시고 나셔서 세혼사가 다 했을 때 혼사들이 저기다가 텃밭을 좀 만들면 좋겠다, 그렇게 말씀하셨어요. 그래서 세 혼사가 있을 때 이 밭을 4개를 만들었습니다. 4개를 만들고 그냥 만드는 가고, 내가 이제 씨를 뿌리고 가꾸고 이렇게 해서 텃밭을 가꿔 봤습니다. 지금은 이 텃밭이 8개가 됐습니다. 배로 늘었어요. 제가 옆으로 이렇게 늘려갔습니다. 토마토도 심어보고요. 토마토는 테리시라고 그냥만이 모종을 5개를 갖다 주더라고요. 그걸 심었는데 얼마나 잘 크는지 몰라요. 토마토, 올해는 토마토 실컷 먹었습니다. 뭐 나눠주고 이렇게. 그다음에 오이도 심고 호박도 심고, 요 밑에는 이제 요 밑에는 한국 들깨입니다. 한국 들깨. 이것은 호박인 줄 알았더니 호박이 아니고 박이더라고요. 박, 속이 하얀 박이었습니다. 박나무를 해서 맛있게 먹어봤습니다. 최근에는 이 밭에다가 시금치도 심고 무, 배추를 심어서 김장 해보려고 했는데 조금 늦게 심은 것 같아요. 크는 대로 만들어 보겠습니다. 농사를 지면서 너무너무 많이 깨닫는 게 있습니다. 이 농사는 인간의 노력으로 하는 것은 뭐 1%, 2%밖에 안 되고, 하나님께서 빛과 물과 공기를 주시고 영향을 주셔야만이, 땅에서 영향을 주셔야만이 농사가 되는데, 그래서 하나님께서 잘 맞춰 주셔야 되는데, 그래서 농부는 항상 일기예보를 봐야 됩니다. 일기예보에 맞춰서 농사를 지어야 돼요. 또 농사 질 때 그 식물 하나하나를 정성을 들여야 되는데, 꼭 사람 애기 하나 키우는 거하고 똑같다고 하는 심정을 느껴요. 그래서 매일 아침에 가서 요놈은 물이 먹고 싶은지, 또는 걸음을
영양분을 먹고 싶은지 이런 것을 생각해가면서 이렇게 식물에게 이제 맞춰주면 식물이 잘 큽니다. 그래서 뭐 식물하고 대화한다는 얘기가 있는데 저도 농사하면서 그런 걸 조금 느껴봤어요. 그래서 식물이 메마르면 나한테 아유 혼사님 물 좀 주세요 이렇게 말하는 것 같은 그런 것을 느껴봤습니다. 그리고 이 청평에서 나오는 모든 소산물, 식물이나 뭐 이런 것을 가지고 요리를 하면 왕님께서 너무너무 좋아하십니다. 너무너무 좋아하셔요. 아 이거 청평에서 나온 거야? 하면서 나물이라도 그렇게 말씀드리면 일부러 이게 잡숴보시고 아 맛있다 하면서 더 잡숴보시고 그만큼 청평에 대한 애착이 계시고 청평의 이 자연환경 모든 식물 동물 모든 것에 대한 사랑이 풍성하신 정말로 우리 식구들도 사랑하지만 못지않게 이 자연환경을 사랑하시는 만물을 사랑하시는 왕님이시구나. 아마 하나님 마음이 심정이 그랬겠구나 하는 생각이 들어가요. 왕님을 보면 아 하나님 심정으로 저렇게 사랑을 하시는가 보다 이런 것을 느끼게 됩니다. 그 다음에 한국 성전입니다. 한국 성전이 지금 만들어지기까지 저희들이 2021년 10월 13일 날 여기 도착했는데 먼저 짐을 푸른 데가 마곡간 헛간입니다. 거기서 텐트를 치고 이렇게 살았는데 10월 달인데도 얼마나 춘지요. 그 한국의 추운 날씨 같이 그렇게 춥더라고요. 영하 10도 15도 가는 것 같이 그렇게 추워요. 그래서 산 밑이라 그런가 하는 걸 느꼈습니다. 그 다음에 거기서 졸업을 하고 두 번째 집 여기 타이니 하우스라고 하는가요? 이 집으로 이사를 왔습니다. 이 집으로 이사 와서 지금 여기 식사를 왕님 모시고 오찬을 하는데 이때는 뭐 매일 오시는 그런 입장에서 매일 점심 식사를 하셨습니다. 근데 이거 비닐로 이렇게 쳐 있죠. 그래서 비닐로 3칸을 쳐가지고 뭐라 할까요? 방을 만들었습니다. 비닐로 방을 만들었어요. 그래가지고 이 회장님하고 서운사님 우리 부부 김감룡 씨 부부가 살았습니다. 비닐로 이렇게 막았기 때문에 숨소리까지 다 들려요. 숨소리까지. 그래서 뭐 무슨 나쁜 소리 할 일도 없지만은 기분 나쁜 소리도 못하고 여기서 도를 많이 통했습니다. 3가정이 같이 살면서 한 번도 안 싸우고 기분 나쁜 얼굴 안 하고 여기서 사는 훈련을 한 거예요. 천국생 훈련. 그래서 아주 이 집에서 생활한 것이 우리 혼사들을 생활적인 도인으로 만들어준 곳이기도 합니다. 그렉 실장님이 뭐라고 하냐면 어째 혼사님들은 한 번도 안 싸웁니까? 그러더라고요. 그래서 우리는 이대왕님 제자기 때문에 이대왕님한테 교육을 받아서 그 실천하기 때문에 안 싸운다고 내가 그랬습니다. 그래서 이렇게 왕님 모시고 식사를 하는 내용입니다. 이런 비닐 하우스에서 식사를 하는데도 식사 때마다 얼마나 행복하고 기쁘고 좋은지 뭐 왕님하고 때로는 3대 왕권님하고 같이 오찬을 할 수 있는 기회인데 이 얼마나 큰 기쁨이고 행복입니까? 그렇게 생각하니까 비닐 하우스에서 자지만은 천국 생활같이 지냈습니다. 그 다음에 이제 이 타이니 하우스가 텍사스에서 오는 바람에
온다 드디어 왔습니다. 드디어 와서 한국 성전으로 사용하게 됐습니다. 한국 성전으로 여기 이제 비닐하우스에 살 때 우리 김감룡 원사님이 코미디거든요. 아주 재미있는 섹시하게 뭐 먹여주는 폼 좀 보세요. 그 다음에 한일 지도자 식사도 하고요. 이사를 해서 이렇게 3대 왕권 존영도 모시고 정식으로 이제 왕님을 모시게 되었습니다. 이때부터는 왕님께서 초대를 합니다. 수요일 예배, 일요일 예배 끝나면 누구 오세요. 이런 그분들이 쫙 오는데 평균 한 7, 8명, 한 8명 정도 오십니다. 그러면 그분들에 맞는 말씀을 해주세요. 여기 블럭씨 세 식구, 그다음 브라운 씨도 오고 또 피에에서도 오고 이렇게 세 식구님들이 오실 때마다 틀림없이 초대합니다. 그래서 사랑의 말씀을 해주시는 거예요. 어떤 뭐 원리적인 말씀이다 이렇게 안 주시고 그냥 사랑의 대화를 하시는 거예요. 그냥 표정만 봐도 저분이 나를 좋아하고 사랑하는구나 이렇게 말씀하시고 그렇게 표정을 지시는 거예요. 근데 그 오신 분들이 너무너무 좋아하는 거예요. 그래서 전도는 막 강의로만 이렇게 하는 게 아니고 그건 교육이고 생활로 사랑을 느끼게 하는 대화, 그리고 같이 웃고 그냥 웃는 모습, 천국의 모습입니다. 또 왕님이 웃으실 때는 얼마나 크게 웃으세요. 그럼 같이 따로 웃고. 그래서 제가 말할 때 이 초청 오찬에는 천국 식사다, 천일국 식사다 이렇게 제가 느껴봤습니다. 여기 보면은 브라운 씨는 아들도 또 이렇게 데리고 왔죠. 때로는 참 가정께서도 오시고 그래서 한국 성전은 왕님을 모시는 그런 성전이 되어서 왕님의 사랑을 베푸시는 식구들에게 베푸시는 그러한 장소가 되었다. 지금도 그렇고요. 지금은 이제 조은사 혼자니까 수요일하고 일요일 예배 끝나고만 합니다. 이렇게 해서 날마다 왕님 오찬회 때 되면은 너무너무 행복하고 감사한 그런 시간입니다. 그다음에 일본 성전입니다. 일본 성전, 한국 성전하고 똑같은데 건너편에 시설을 했죠. 그래서 여기서도 제가 생활 안 했기 때문에 구체적인 사진은 없습니다만은 타마키상이 이번에 축복을 받았는데 거기서 잔치를 했습니다. 그런데 아주 음식도 맛있게 이렇게 만들었고요. 일본 전통 음식인가 본데 너무너무 맛있게 먹었습니다. 그리고 이제 선물 교환도 하더라고요. 선물 교환하는데 우리 제가 이름을 모르는데 두 분이 총알 왕관 쓰신 저 두 분들이 선물을 사가지고 왔더라고. 그게 나눠주는데 도대체 속에 뭐가 들었는가 하고 봤더니 컵이 들었어요. 컵, 두 부부가 먹으라고. 그런데 이 컵이 아주 특별한 컵이었습니다. 테넷이라고 이렇게 적혀 있고 하면서 아주 기념할 수 있는 좋은 컵을 선물을 하셨기 때문에 제가 사진으로 담아봤습니다. 그래서 일본 성전에도 한국 성전 못지않게 거기 지도자들이 입계사상을 중심 삼고 매일매일 기쁘고 즐겁게 천국 생활을 하실 줄 믿습니다. 그 다음에 처음에 왔을 때는 전기도 없고요. 하수도 공사가 없으니까 화장실도 없고요. 이동식 화장실 놓고 이렇게 해서 너무너무 불편했습니다. 그런데 이제 시간이 지나가니까 날이 지나가니까 전기 시설도 하고 하수도 공사도 하고 이렇게 해서 지금은
모든 편리를 다 보고 있습니다. 전봇대를 4개나 세웠습니다. 4개. 여기까지 하면 5개 세웠네요. 전봇대를. 이렇게 공사를 했습니다. 그 다음에 왕님께서 농장을 하라고 그래서 비닐 하우스를 이렇게 만들어서 그 미국 농사 전문하시는 분이 우리 일본 청년들과 더불어서 농사를 이렇게 졌습니다. 노지 농사도 좀 있었고요. 그 다음에 이 비닐 하우스를 직접 만들었는데 참 힘들었을 것 같아요. 그 밭에 위에는 모든 과실나무가 심어 있습니다. 이게 복숭아도 있고 또 뭐지요? 무화과도 있고 다른 과일 나무를 한 대쪽 이렇게 심었습니다. 그래서 과일 나무도 심었다는 농장. 그 다음에 농장이 또 식물 농장만 있는 게 아니라 동물 농장도 있어요. 닭을 이렇게 키웁니다. 처음에는 집이 현찮았는데 요즘에는 닭 아파트가 세워져 가지고 아주 편하게 닭들이 이렇게 살고 있습니다. 그래서 이 닭들이 얼마나 사람을 좋아하는지요. 사람 무서워하지도 않아요. 그냥 졸졸졸졸 따라다녀요. 그래서 성경에 보면 짐승과 인간이 대화를 하고 같이 산다고 하더니 청평이 그렇습니다. 그래서 이 농사를 쳐가지고 토마토 즙을 만들었어요. 토마토 잼을 만들었습니다. 그래서 제가 왕님께 앞으로 토마토 농사 많이 해서 잼을 만들어서 판매해도 되겠습니까? 그러는 게 좋다는 거예요. 판매하라는 거예요. 그래서 청평에서 많이 농장에서 만드는 거 먹고 이제 남을 수 있는 이 농산물은 상품을 만들어 가지고 판매하도록. 그래서 내년에는 아마 여기다도 전시할지 모릅니다. 또 일본에서 저 큰 길가에 땅을 샀대요. 거기다가 조그마한 미니 슈퍼를 만들어 가지고 지나가는 사람 차 대고 사도록 그렇게 지금 계획을 하고 있습니다. 그 다음에 청평은 조 소장을 삼고 집 짓기를 하고 있습니다. 앞으로 청평에 집 짓고 싶은 사람이 있으면 우리 집 짓는 팀한테 얘기하면은 얼마든지 집을 질 수가 있습니다. 그래서 청년들과 더불어 여기 팀을 보니까 5명인가 그렇더라고요. 아주 지금 집을 짓는데 2층 집으로 예쁘게 아주 편리하게 여러 가지로 시설을 다 갖추어 가지고 집을 지금 짓고 있습니다. 내부도 들어가 보니까 아주 좋게 이렇게 짓고 있습니다. 그 밑에 이제 백조의 호수가 있습니다. 백조의 호수를 만드신다고 해서 언제 만들까 이렇게 했었는데 이쪽에 이제 백조 호수 만들기 전 모습입니다. 여기가. 그리고 이 백조 호수를 만드시기 위해서 이 스텝진하고 왕님께서 의논하시는 과정이에요. 그래서 이제 백조 호수를 이제 파는데 브로드자 세대가 와가지고 공사를 하는데 처음에는 저게 어떻게 될까 했는데 하루 이틀 3일 이렇게 쭉 가다 보니까 그 호수가 만들어지는데 너무너무 아름답게 잘 만들었습니다. 그래서 그 환경을 한번 아름다운 청평의 환경을 보도록 하겠습니다. 이게 이제 공사는 과정이고요. 과정입니다. 호수가 이제 만들어지죠. 거의 만들어지고 있습니다. 그리고 이제 이렇게 공사를 하는데 여기에 뚝을 이렇게 막아 가지고 여기다가 차면 물이 흐를 수 있는 그런 통을 하나 묻더라고요. 그 묻는 과정입니다.
그래서 다 만들어 가지고 여기다가 섬을 하나 만들었습니다. 섬. 이 섬을 만드신 이유가 왕님께서 뭐라고 하냐면 여기다가 구름다리를 놓겠대요. 구름다리를 놓고 앞으로 결혼한 사람들 또는 로맨스 하고 싶은 사람들 이런 사람들은 구름다리를 왔다 갔다 하면서 사진도 기념 사진도 찍고 행복한 시간을 보내라고 이 섬을 만들었습니다. 왕님의 이 머릿속에는 오직 식구들을 기쁘고 즐겁고 재밌게 어떻게 하면 할까 그런 내용으로 꽉 차신 것 같아요. 예. 이렇게 섬 만드실 생각은 어떻게 하셨는지. 예. 그래서 이렇게 백조의 호수를 잘 만들어 놨습니다. 다 만들어진 환경을 제가 천정을 놓고 사진을 한번 찍었습니다. 여기 제왕터라고 이렇게 써 있는데 천정궁을 중심 삼고 좌쪽으로 이게 좌청룡이라고 그래요. 우쪽으로는 일본 성전 있는 쪽에 우백호라고 그래요. 천정궁 뒤에는 산 있잖아요. 그걸 북형무라고 합니다. 그리고 이 앞에 호수가 있는 데를 남주작이라고 해요. 근데 이 호수 앞으로 쭉 보면 산 너머로 큰 산이 하나 있는데 그 산이 둥그렇게 해서 이걸 노족봉이라고 하거든요. 큰 산이 이렇게 보입니다. 그래서 제가 조금 공부를 해봤는데 이 천정궁의 터가 제왕, 왕이 사는 터다 하는 것을 제가 이제 발견했습니다. 느꼈습니다. 그래서 제가 왕비님한테 말씀을 드렸습니다. 근데 이제 왕님께서 와서 딱 보시고 여기는 왕의 터다. 즉 3대 왕권이 터를 잡아도 될 땅이다 판단을 하시고 이걸 이제 사시고 이제 개발을 하시는 거예요. 그래서 앞에 이런 호수가 있으면은 이 호수가 물이 돈입니다. 그래서 앞으로 청평에는 돈이 많이 들어올 겁니다. 헌금이 많이 들어올 거예요. 그렇게 만들었어요. 자연 환경을. 그 다음에 이따가 보면 훈독센터 보겠습니다만은 이 청평 땅이 자궁터기 때문에 많은 아들, 딸을 생산하는 땅입니다. 그러니까 뭐예요? 지도자가 많이 나오는 곳이 이 청평 땅이다. 참고하시기 바랍니다. 그렇게 되는지 안 되는지. 그 다음에 혼독 환영센터입니다. 처음에 이 비닐 하우스 텐트를 치고서 예배를 드렸습니다. 텐트 안에서 얼마나 추운지 몰라요. 그러다가 나중에는 헛간으로 옮겼습니다. 헛간이 이 비닐 방이 조그마한 하나 있었잖아요. 거기서 예배를 드리다가 날씨가 따뜻하면 바깥에 나와서 또 이렇게 예배를 드렸습니다. 이렇게 생활을 하시다가 드디어 훈독센터를 짓게 됐습니다. 우리 이상열 총회장님이 앞장서 가지고 헌금하면서 시작을 했습니다. 그래서 조 소장님 중삼고 훈독센터를 지금 짓고 있습니다. 그런데 차츰차츰 색도 칠하고 그 중에 또 겨울도 한번 맞이하고 짓는 중에 추운 겨울에도 이게 일을 했습니다. 그래 드디어 이제 혼독센터를 이제 완성하게 됩니다. 아주 아름다운 모습으로 지금 이 노랗게 된 것은 여기다가 집을 깔아가지고 잔디를 살게끔 잔디를 뿌려준 지금 파랗게 올라오더라고요. 혼독센터를 만들어가지고 드디어 왕님은 훈독센터가 다 되지도 않았는데 빨리 오시고 싶어서 급해가지고 여기 오셔서 예배드리자 해가지고 예배드리는 또 훈독회도 하는 여기는 훈독소 예배소 그런 장소죠. 이 식구님들과. 그게 이제 안에 장치가 안 돼서 추우니까
이제 햇살이 따뜻하면 바깥에 가자 해서 바깥에서 또 예배를 드리시고요. 그 후에 훈독센터에서 모든 행사, 잔치 이런 것도 하고 또 우리 멀리서 오신 식구님이 도네이션을 해가지고 여기서 일하시는 분들에게 필요한 물건들을 나눠주고 뭐 그렇게 했습니다. 그 다음에 특징이 여기는 사격장이 있습니다. 현재는 2군데인데 그래서 천정궁 뒤 산 밑에가 사격장이고 왕님이 수시로 사격을 하십니다. 저는 여기 와서 총이 없으면 못 산다는 걸 실감을 했습니다. 그 생명수 세면을 갔더니 기도하러 갔더니 들깨, 늑대라고 하나요? 큰 것이 2마리가 나와가지고 깜짝 놀랐어요. 아유 여기 총이 없으면 큰일 나갔구나. 왕님한테 보고를 했더니 거기 가지 말고 총 없으면 가지 말라고. 이케다 씨가 총을 가지고 같이 가자고 하는데 아니라고 저 밑에 생소를 만들었으니까 거가 떠먹는다고. 총을 가끔가다 팡팡팡 쏘니까 마음이 안정이 되는 거예요. 아 동물들이 나를 해칠 놈들이 도망갔겠구나. 그래서 총이 필요한 것이 미국이다 하는 것을 알게 됐습니다. 여기는 자 훈독센터 뒤에 또 이렇게 사격장이 있습니다. 여기서 예배 끝나고 나서 새 식구들과 더불어 사격을 하면서 친교를 맺어가지고 전도를 하시는 그런 분위기를 만들어가고 계십니다. 그래서 여기는 사격을 해야 되는데 동물 때문에도 사격 연습을 해야 되지만은 처음에도 천사가 지키는 아담의 허를 지키는 천사가 미카엘이었거든요. 미카엘은 무기를 가지고 아담의 허를 지키는 사명이 있었습니다. 처음부터 철장으로 시작되었습니다. 에덴 동산은. 그래서 천사들이 지키는 거죠. 그 다음에는 특별히 참전용사 묘지가 있습니다. 1858년 남북전쟁 시에 15, 16세의 청년들이 전쟁터에서 나가서 죽었는데 그분들이 여기에 묻혀 있다는 거죠. 그래서 여기를 앞으로 성역화하기로 왕님께서 말씀하셨습니다. 이분들 이제 다 축복을 받았겠죠. 그다음 청평의 사계절입니다. 봄은 달래, 민들레, 질경이를 캐고 여기에 특징이 뭐냐면 달래가 많고 민들레, 질경이가 그냥 수두룩한 거예요. 그래 여기는 굶어 죽을 일이 없어요. 그것만 뜯어 먹어도 사는 거예요. 그래서 이 청평은 천혜의 요지입니다. 전쟁이 일어나도 살 수 있는 그런 아주 중요한 그런 환경을 갖춘 곳이 청평 땅입니다. 이렇게 해서 사계절입니다. 청평에 봄, 여름, 가을, 겨울. 여기도 막 고드름이 막 얼리고 그러더라고요. 그 다음에 겨울에 우기인데 나는 겨울이 우긴 것은 또 처음 겪어봤어요. 겨울에 비가 오는데 얼마나 많이 오는지 산에서 물이 막 복부서 마냥 이렇게 그냥 내려오는 거예요. 그래서 깜짝 놀랐습니다. 그다음 나무 자리 원래 여기 처음에는 정글이었습니다. 아마존과 같은 정글. 그런데 여기를 개척을 하신 거예요. 왕님께서 개척을 하시는데 우선 나무를 비는 거죠. 천정궁 근방에 나무를 빕니다. 그럼 나무를 베시면 어떻게 하느냐? 이제 그걸 태워야 됩니다. 태워가지고 없애서 이제 평지도 만들고 환경을 만드는 거예요. 우리 혼사들도 불 피우는 거 아주 열심히 했습니다. 그래서 옷이 성한 게 없어요. 모두 잠바니 뭐니 전부 뻥뻥뻥 그냥 구멍이 뚫어져 있어요. 불 피우다가. 이제 나무를 이제 낫으로 이렇게 자르기도 하는데 우리 이상열 총회장님은 혼자 5인 사명을 하는 거예요. 얼마나 나체를 잘 하시는지. 그래서
베어다가 이렇게 태우는 그런 작업을 해서 정글을 마을로 이렇게 만들었습니다. 그 다음에 케빈을 앞으로 5채를 짓는다고 그런 말씀을 드렸습니다만, 케빈을 만들어서 식구들이 사용할 수 있도록 하셨습니다. 그 다음에는 이제 여기 청평의 특징이 왕림 교육 중에서 수요일날 토요일날 주로 로맨스를 안 하면 안 됩니다. 책임지고 해야 돼요. 사랑의 대화, 데이트를 해야 돼요. 맛있는 것도 사 먹으면서. 이 청평에는 이 의자까지 이렇게 만들어 주시고 부부가 걷다가 사랑의 대화를 하도록 이렇게 또 배려를 해 주셨습니다. 마지막 말씀은 3대 왕권을 중심한 실체적 섭리 노정에 우리가 살고 있습니다. 이 실체 섭리 노정에는 원리적으로 볼 때에 우리는 믿음의 기대, 실체 기대를 메시아 참부모를 위해서 세워야 됩니다. 그리고 참부모님을 중심 삼고 하나님의 왕국, 천일국을 창건하는 것이 우리의 섭리의 목적입니다. 목적. 우리의 비전이죠. 이 뜻을 위해서 가는 겁니다. 그러니까 믿음의 기대는 뭐냐? 실체 시대에 있어서 믿음의 기대의 원리적 공식은 말씀을 믿어야 되죠. 그 훈독회를 해야 됩니다. 그 다음에 정성을 들이고 헌금을 해야 됩니다. 구약 신약서에 보면, 신약에 보면 하나님 앞에 믿음의 표시는 헌금이더라고. 헌금을 해야 내가 믿음이 있다는 표시가 된 겁니다. 하나님도 네가 나를 믿는구나 이렇게 인정을 해주는 거예요. 요즘 뭐 헌금 무이론을 주장하는 사람도 있는데 안 그래요. 성경 구약 신약을 보면 또 아버님 말씀을 보면 헌금이 믿음의 기대를 세우는 조건입니다. 그렇게 했을 때에 부자의 심정 일체가 된다 하는 얘기죠. 근데 실체 기대는 축복 결혼으로 참 사랑과 참 가정 승리, 참 사랑 승리를 해야만이 실체 기대에 이룬 겁니다. 그리고 가정을 승리를 해야 됩니다. 그래서 앞으로 저는 항상 기도를 합니다. 청평에 120가정이 모여와서 중심이 되어가지고 3대 왕권 모시고 21만 재단 승리를 하는 것이 이것이 왕국을 세우기 위한 실체기대다 이렇게 생각하면서 열심히 기도를 하고 있습니다. 해외에서 들으시는 식구님 여러분, 청평으로 많이 이사 오십시오. 그 다음에 이제 참사랑왕 메시아 참부모님을 위한, 즉 대를 이어 3대 왕권을 위한 믿음의 기대, 실체 기대가 언제나 있어야 하나님의 왕국이 이루어지는 겁니다. 즉 천일국이 창건되는 거예요. 그렇기 때문에 우리들은 다시 한번 믿음의 기대와 실체 기대를 생각하면서 그 기대를 세워서 메시아 참 부모님을 모시고 하나님의 왕국, 천국을 창건하기 위해서 오늘도 내일도 계속 전진해서 하나님 앞에 영광과 기쁨을 돌려드릴 수 있는 우리가 되기를 바라면서 오늘 말씀을 마치도록 하겠습니다. 대단히 감사합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 전진 참 부모님 감사드립니다. 오늘 이 대왕님을 중심 삼고 청평 땅에 자리를 잡으시고 3대 왕권의 정착지로 세우시고 지난 1년 동안 누구도 할 수 없는 이 실적을 왕님을 모시고 이 청평에 살고 있는 1세, 2세 청년들과
식구들이 함께 정성을 들이면서 드디어 승리했습니다. 아버지 하나님, 기쁨과 영광 받으시기를 바라옵니다. 이제는 다시 2년 차에는 이제 전도를 해야 된다고 하셨습니다. 따라서 하나님의 성령의 역사와 더불어서 이 청평 땅에 찾아오는 모든 시민들을 어떻게 맞이해야 될 것인가 하는 것을 생각하면서 지극정성을 드리고 새 식구가 왔을 때 또는 우리 식구님을 만날 때 진정 참 사랑하는 마음을 가지고 진실로 기쁘게 대하면, 미소로 대하면, 한박 웃는 낯으로 대하면 그들은 하나님의 참사랑을 느끼고 이곳을 찾아올 수밖에 없는 줄 알고 있습니다. 왕님의 그 기쁨의 미소를, 환히 웃는 웃음소리를 듣고서 새로운 식구들이 아마 감동을 받고 한마디의 말씀, 생명의 말씀, 그 말씀을 듣고 이제 결심하고 나도 메시아 참 부모님을 따르겠노라고, 하나님을 믿겠노라고, 왕님의 제자가 되겠노라고, 축복을 받겠노라고 하는 놀라운 성령의 역사가 일어나고 있습니다. 이제 2000년도에는 저희들이 환경을 정리했습니다마는 2000년도에는 찾아오는 모든 미국 시민들을 또는 아버지 앞으로 6대 성인들께서 보내주시는 각 종파마다 찾아오는 그들을 저희들이 참 사랑으로 품고 하나님의 왕국을 세워드릴 수 있는 저희들이 되겠다고 다시 한번 마음에 결의하고 결심했사오니 변치 않고 이제 왕님을 모시면서 전진할 수 있는 저희들이 되겠사오니 함께하여 주시옵소서. 감사 드릴 때에 이 모든 말씀 축복 중심가정 김용혁 조은혜 가정 이름으로 보고 기도드렸사옵나이다. 아주